या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का मतलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत करदा। सज्जनों ते भराओ, गल यह है जी कि तुम जियो हज़ारों साल, हम मरे हर रोज़ हर साल। ये गलबात है जी पाकिस्तान के हालातों वाक़यात की कि उपरले लोग जिहड़े अयाशियां भी करते आ, मरात भी हासिल करते आ, ते आवाम जिहड़ी आ वो महंगाई की चक्की च भी पिस रही आ। आवाम जिहड़ी आ उहदे ते जबर भी हो रहा, तशद्दद भी हो रहा। ये सारे मामलात जिहड़े आ ये नाल ही चलते आ रहे। इहदे नाल पाकिस्तान की सियासी हालात जिहड़े आ वो चेंज होंदे आ रहे आ। एकदम तब्दीली आ गई है जी। कल का इलैक्शन जिहड़ा होया वा जिहदे विच इमरान खान साहब ने जी अपना रिकॉर्ड आप तोड़िया जी। आलमी लैवल पर भी मेरा ख्याल इन्ना वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होना, बड़े सगीर का भी ये रिकॉर्ड नहीं हैगा कि एक आदमी जिहड़ा वो 6 सीटां ते कामयाब होया वा। बहरहाल के जी ये एक आज़ाद अल्लाह ताला ने उन्होंने दिता वा। साजिश कुछ सोची गई सी कि ये वो हलके आ जिथे पाकिस्तान के जिहड़े आ बहुत MNA जिहड़े बहुत घट मार्जन से जिते सी, लेकिन इमरान खान साहब ने जी अल्लाह ताला ने उन्होंने अकल दी, उन्होंने ये निज़ाम ही सारा बदल दिता। हालांकि तमाम जिहड़े वोटर आ पाकिस्तान की वो कौम जिन्हें कल वोट पाया जी, उन्हें ये सोच के पाया सी कि उन्होंने पता भी सी कि इमरान खान साहब ने कौमी असैम्बली च नहीं जाना और ये साडा वोट जिहड़ा वा ये असी क्यों दे रहे। उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया जी, कराया पुरअमन तरीके दे नाल उन्होंने लोगों को मैसेज कन्वे किया कि असी इलैक्शन मंग रहे हैं, सानू इलैक्शन दिता जाए। आ जिहड़ी मौजूदा हुकूमत आ इहदे ते सानू अतमाद नहीं है। जो कुछ 5-6 महीने के अंदर पाकिस्तानी कौम के नाल जुल्म होया, जो इस मुल्क के उत्ते जबर होया, जो मुआशी पॉलिसियां पाकिस्तान दीयां जिहड़ियां वो सामने आईयां, जिहदे तहत पाकिस्तान जिहड़ा वा वो डिफाल्ट लाइन के नज़दीक पहुँच गया। पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक जिहड़े आ पाकिस्तान तो दूर हो गए। इहदे नाल जनाब पाकिस्तान की कौम जिहड़ी आ वो परेशानी दे विच हर बंदा मुबतला हो गया। हर बंदा रात को सौण लगे भी सोचदा, दिन नूं सुबह नूं घरों निकलदा वो सोचदा भी अल्लाह मियाँ मैं किधर नूं जावां। सब ने डोरियां अल्लाह ते सुट्टियां, अपना वक्त जिहड़ा नंग ढक रहा जिन्हों कहा जाता वो काम कर रहे आ। लेकिन ये एक लावा पक रहा जी। वो लावा जिहड़ा वा वो इतना पक चुकिया, लोग हजे सिर्फ शराफत की जुबान च गल समझा रहे आ। फिर लोग कपड़े उतार देंगे जी अपने ते खड़े हो जाएंगे सामने जो सूरत हाल नज़र आ रही। मैं ना मानू वाली पोजीशन जिहड़ी आ वो हजे तक बरकरार आ जी। उहदे उत्ते इमरान खान साहब ने जी अज 2 इंटरव्यू दिते आ, यानी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की आ, एक जनाब उन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन साहब नूं ते खावर घुमन साहब नूं जनाब इंटरव्यू दिता ARY। गल्लां दोनों दे विच बड़ियां अहम कीतियां, सारा निज़ाम खोल के उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने बड़े मुअद्दबाना अल्फाज दे विच उन्होंने लोगों को अपील की कि एक दफ़ा फिर सोच लवो, गौर कर लवो कि तुसी जनाब पाकिस्तान की कौम की चाह रही आ, मैं की चाह रहा वां, ते तुसी इहदे ते गौर कर। पाकिस्तान की कौम जिहड़ी आ वो शराफत की लिबास इलैक्शन मंग रही। इमरान खान साहब जिहड़े आ अपने लिए लैवल प्लेइंग फील्ड नहीं मंग रहे। इमरान खान साहब को अपने लिए NRO नहीं मंग रहे। इमरान खान साहब इस पाकिस्तान की बका वास्ते साफ शफाफ इलैक्शन मंग रहे। उहदे ते आके गल फसी हुई आ। वो हुण जिन्हां लोगों ने इन्हां लोगों को लियांदा वा वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान किधर नूं जा रहा वा। पाकिस्तान की यानी इंडस्ट्री की पोजीशन इस टाइम तुहाडे सब के सामने है जी। पाकिस्तान के अंदर टैक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की तकरीबन मुकम्मल जिहड़ी आ वो वाइंड अप हो चुकी है। 1600 यूनिट बंद हो चुके हैं। गुजरांवाला सियालकोट क्राइसिस का शिकार आ जी। कराची इंडस्ट्रीयल जोन क्राइसिस का शिकार आ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚਲਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਲਓ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਜਨਾਬ ਨਾਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ 63 ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। तमाम ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਾਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ 75% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तमाम ਬੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੋਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 80% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਵਨ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ। ਸਾਈਫਰ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਸਾਈਫਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਈਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਫਰ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਯਾਨੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਕ ਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਹੋ ਰਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰਾਸਮ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੁਫ਼ਤੋ ਸ਼ਨੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਬਨ ਰਾਫੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਵਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਫੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਲੰਦਨ 'ਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲੇਅਰਸ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਸਲਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਟਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋ ਬੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਮਦਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਤਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੁਕੂਮਤ ਆਏਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਦਾਦ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ, IMF ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ B ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ। PDM ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਜੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਅਹਿਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਚੱਠਾ ਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ, ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਯਾਜ਼ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਕਰ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਮੰਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਾਹ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ ਆ। 32-33 ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਰੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਆ, ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ 32-33 ਜਰੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੰਦਗੀ ਉਛਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਉਛਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਟੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਉਛਾਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣਾ ਅਸਾਸਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਰੋਂ ਖੁਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਮਾਡਲ 2022 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਜਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਡਬਲ ਵਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ।
ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਧਰ ਜਨਾਬ ਲੰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਛੱਡੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਣੀ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਹੋਏ ਆ, 2 3 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋਗੇ। ਖਾਵਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਤੁਲ ਇਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗਿਰਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੈਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੈਸ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਏ ਸੀ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਡੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਮਦਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਰਿਲੀਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ IMF ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਗਡਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮੀ ਕੂਵਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਰੋਂਦੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਟਮੀ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਖਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਖਾਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ। ਅਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ, ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਕੇ ਛੁਪੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਰੁਕਨ ਆ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੋ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮੀਲ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ PDM ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕੁਛ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਦੀ ਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਉਹ ਨਾਮਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੇਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਕਦਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਵਾਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਖਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸੂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਹਸੀਅਤ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਬੋਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੌਸ਼ੀ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਚੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ तमाम सियासतदान मेरे भाई किसी भी पार्टी दे आ, चाहे वह मुस्लिम लीग का, चाहे पीपल पार्टी का, चाहे वह किसी मुल्क का है, तो पाकिस्तानी इन्हों की मौलाना फजलुर रहमान साहब के जोड़े मुहिबे वतन लोग आ, क्यों मौलाना साहब का फैसला कुछ होर होना वा, जिहड़े नवाज शरीफ साहब आ उन्हों का फैसला कुछ होर होना वा, जरदारी साहब का फैसला कुछ होर होना वा। लेकिन जिहड़े उन्हों दे जिहड़ी टीम आ उहदे अंदर जिहड़े मुहिबे वतन लोग आ वो ये सोचन कि पाकिस्तान जरूरी आ या ये लीडर जरूरी आ। अगर इन्हां दा फैसला गलत आ उन्होंने प्यार नाल समझाण, अगर वो प्यार नाल नहीं समझते फिर उहदे खिलाफ आवाज़ उठाण और उन्होंने मजबूर करन कि भाईजान पाकिस्तान डुबदा पिया, असी तो पाकिस्तान रहना, साडी तां जायदाद बाहर नहीं हैगी, असी बाहर नहीं जा सकते, असी इसे पिंडां थावां दे विच वसना, इसे आबादी दे विच असी जनाजे पढ़न जाने आ, इन्हां दे दुख सुख 'च शरीक होना। इस वास्ते ये फैसला जिहड़ा वा वो लोग भी करन, वो अपनी पार्टी नूं भी जिहड़ा वा मैसेज कन्वे करन। जदों तक साडे अंदर पाकिस्तान नहीं जन्म लएगा, पाकिस्तान की मुहब्बत जन्म नहीं लएगी इन्हां सियासतदानां दे अंदर, या जिहड़े ताकतवर लोग आ उन्हां दे अंदर पाकिस्तान के मफादात जिहड़े आ उन्हां दी अव्वलीन तरजीह नहीं होएगी। पाकिस्तान की अदलिया दे उत्ते बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। इस वक्त ये सारा जो रजीम चेंज या जिन्हों जो हुकूमत बदलने वाला निज़ाम इनू कह लो, ਉਹਦੀ एक एक कला जिहड़ी आ ਉਹ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ भी पता, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ਨੂੰ भी पता। उन्होंने हुण उत्थे बहुत बड़े फैसले लेने पैने आ मुल्क की बका वास्ते, और उन्होंने 2 कदम अगे आके ये फैसले करने पैने आ जी। मुख्तसर जी गल जिहड़ी तुहानूं समझाई आ, इहदे विच सबक आ तुहाडे वास्ते, वोटर भी समझे, MNA भी समझे, MPA भी समझे, उन्हां दे नाल नाल जिहड़े ताकतवर लोग आ जिन्हां दे कोल पावर आ वो लोग भी समझ जाण ते पाकिस्तान नूं बचाण जी। अल्लाह सब दा मुहाफ़िज़ जी।